Float like a butterfly, champ. Rumble, young man. Right now. Everybody stop talking now. Attention. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. Sunday, listen. I told you today, I'm still the greatest of all time. Never again make me the underdog until I'm about 50 years old. Right. Then you might get me. Talk about how big George Foreman is, how terrible. I'm scared for my life, how relentless he is. That sucker ain't nothing. Down goes Frazier. Down goes Frazier. The heavyweight champion is taking the mandatory 8 count, and Foreman is as poised as can be. We're back now. It's 8:09. For all of Muhammad Ali's triumphs inside the boxing ring, perhaps his biggest fight was his 3-decade-long battle with Parkinson's disease. His star power shined a light on that illness, making him a champion for others with the same condition, including actor Michael J. Fox. I'm going to float like a butterfly and sting like a bee. For an athlete who moved and spoke like none other, the onset of Parkinson's disease felt to his fans like an especially cruel turn of fate. The greatest. But Muhammad Ali never shrank from the spotlight, even when the symptoms of the disease slowed his speech and robbed his body of its grace. What was great about Muhammad was he always had mischief in his eyes. He always, even when he was fairly badly incapacitated, he would find a way to make a joke or do a magic trick. Actor Michael J. Fox was diagnosed with Parkinson's at the age of 29. In today's Morning Rounds, how actor Alan Alda's public acknowledgement that he has Parkinson's disease is raising awareness about the debilitating condition. Keep moving. Parkinson's disease affects an estimated 1 million Americans and more than 6 million people worldwide. It's the fastest growing neurological disease. Cases are expected to double by 2040. For 2 decades, actor Michael J. Fox has been the public face of Parkinson's through Parkinson's disease. It can happen early in life, just as it did with Michael J. Fox. So what are the signs you should be looking for, and can you slow down the progression? Good for you, Tesserae Chin lets us know. There is no cure for Parkinson's disease, and anyone can get it. It's a condition that robs patients of their quality of life. የመንቀጥቀጥ የሰውነት አካላት በተለይ እጅና እግር አለመታጠፍ፣ አይንን ከተለመደ ውጪ እርግብግቢቱ መቀነስ፣ መዋጥ፣ ማኘክ፣ ማውራት መቸገር፣ ሲራመዱ መንገዳገድ፣ የእግር ጉዞ አስቸጋሪና ፍጥነት መቀነስ፣ ፊት ላይ ልክ ጭንብል እንዳደረገ ሰው ምንም አይነት የስሜት መላወጥ አለማሳየት፣ የደስታ የሐዘን ይሁን የፈገግታ። ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤናችን በእጃችን ቻናል ቤተሰቦች፣ የቻናሉ አዘጋጅና አቅራቢ ዶክተር ሳሙኤል ኃይሉ ነኝ ከአሜሪካን ሀገር። 32ኛውን ዝግጅት ዛሬ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ባለፉት 6 ተከታታይ ሳምንታት እንደምታስታውሱት የስነ አእምሮ ሁኔታዎች የሆኑትን ሳይኪያትሪክ ኮንዲሽንስ፣ የድብርት፣ ስኪዞፍሬኒያ፣ የአእምሮ አለመረጋጋት፣ የትኩረት ማጣት፣ የጭንቀትና የእንቅልፍ መዛባት ችግር ምንድነው የሚሉትን ርዕሶች ዳስሻለሁ። በዛሬው ዝግጅቴ የመጀመሪያ የሆነውን የነርቭ ችግር ኒውሮሎጂክ ኮንዲሽን የፓርኪንሰን በሽታ ምንድነው፣ በእንግሊዝኛው ፓርኪንሰንስ ዲዚዝ ወይም ባጭሩ ፒዲ የሚባለው፣ የችግሩ ምክንያቶችስ ምንድናቸው፣ ምርመራውስ ምን ይመስላል፣ ህክምናውስ የሚሉትና ሌሎች ጥያቄዎችን ለመመለስ በማስረጃ ላይ የተመሰረተ ዝግጅት ይዤ ቀርቤያለሁ። ታዲያ ስለ ጤናው እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ተከታታይ መረጃዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ ከነዚህ ዝግጅቶች እንደምትማሩና ሌሎችንም እንድትረዷቸው በትህትና በመጠየቅ ዝግጅትን እንድትከታተሉ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። የፓርኪንሰን በሽታ ምንድነው? የፓርኪንሰን በሽታ ስለዚህ በሽታ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1817 ጽሑፍ አቅራቢ በሆነው ጄምስ ፓርኪንሰን ስም የተሰየመ ነው። የፓርኪንሰን በሽታ ከጊዜ ጋር እየባሰ የሚሄድ ይህም ፕሮግሬሲቭ የሆነ የነርቭ በሽታ ነው። ይህም በእንግሊዝኛው ኒውሮዲጀነሬቲቭ ዲዚዝ የሚባለው። ይህ በሽታ ብዙውን ጊዜ የሚታየው እድሜያቸው 55 ዓመትና በላይ በሆኑ ሰዎች ቢሆንም ጥቂት የማይባሉ ሰዎች እድሜያቸው ከ50 በታች የሆኑ የመጀመሪያዎቹ ምልክቶች የሆኑት የማሽተት ስሜት ማጣት፣ ምራቅን ማዝረክረክ፣ እረፍት አልባ የእግር እንቅስቃሴ በእንግሊዝኛው ሬስትለስ ሌግ ሲንድሮም ወይንም RLS የሚባለው፣ ፊት ላይ የስሜት መላወጥ ማሳየትን አለመቻል፣ የሆድ ድርቀትና ሌሎች አንጀትና የጨጓራ ችግሮች ሊታዩባቸው ይችላል። በሽታው የከፋ ሲሄድም ቀደም ብዬ የጠቀስኳቸው በቀስታ መራመድ ብቻ ማጋጠም፣ መንቀጥቀጥ፣
እጆችና እግሮች እንደ ልብ አለመታጠፍ፣ የአይን እርግብግቢት ፍጥነት መቀነስ፣ የመዋጥ የማኘክና የመናገር ችግር፣ ሲራመዱ ሚዛንን መጠበቅ አለመቻልና መንገዳገድን የመሳሰሉ ምልክቶች ይታያሉ። በተጨማሪም ተያያዥ የሆኑ የድብርት፣ የቆዳ፣ የሽንትና የድርቀት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። Muhammad Ali, one of the greatest boxers in history, suffered from Parkinson's disease, a disorder that leads to slower movements, tremors, and muscle paralysis. The disease's motor symptoms result when a specific area of the brain degenerates. This is due to a shortage of dopamine-secreting cells. Symptom relief is the best option, and a cure is yet to be found. Excellent. Open and close. 59-year-old Mike Summercorn of Murray was diagnosed with Parkinson's disease more than a year ago when he noticed uncontrollable tremors in his right hand. What Dr. Catherine Widnell at Intermountain Medical Center Neurosciences Institute immediately sees too is Mike's arm doesn't swing when he walks. It doesn't move as much as the other. If you have slowness on one side of your body, it's really important to have it checked out that is not normal aging, and we can treat those symptoms with medication. What his family sees is the extreme fatigue. He was fast forwarding through a commercial and he fell asleep doing it. Symptoms of Parkinson's disease worsen as you age. The tremors, stiffness, slow movement, impaired balance, and a shuffling gait. Some patients may feel more stiffness, others, the tremors are more predominant. You may also notice a lack of facial expression. When we took passport pictures for our cruise, he thought he was smiling and he wasn't. Dr. Widnell says that he needs to practice smiling in the mirror to get that feeling of really how big he has to smile. In our HealthCast today, researchers at the University of Florida, Go Gators, are finding promise in a potential drug against Parkinson's disease. The team at the የበሽታው መነሻ ምንድነው? ሰብስታንሻ ናያግራ የተባለው የአእምሮ ክፍል ዶፓሚን የተባሉ መልእክት አስተላላፊ ንጥረ ነገሮች ወይም ኒውሮትራንስሚተርስ በመጠቀም የሰውነትን የመንቀሳቀስ ሁኔታ ወይም ችሎታ የሚቆጣጠር ነው። የዚህ የአእምሮ የነርቭ ክፍል ሲጎዳ ወይም ሲሞት እነኚህን እንቅስቃሴን የሚቆጣጠሩ ንጥረ ነገሮች ማምረት ስለሚያቆም በዚህ ሁኔታ የመንቀጥቀጥ በተለይ የእጆች የእግሮችና የመንጋጋ አካላት የእጆችና እግሮች አለመታጠፍ የሰውነት እንቅስቃሴ መድከም ወይም ፍጥነት አለመኖር ሲራመዱ ሚዛንን መጠበቅ አለመቻልና የሰውነት አካላት በጥምረት መስራት መቸገር የበሽታው ዋና ምልክቶችን ያስከትላል። የፓርኪንሰን በሽታ ማንን ነው የሚያጠቃው? ቀደም ብዬ እንደተጠቀስኩት በሽታው የሚታየው እድሜያቸው 55 ዓመትና በላይ በሆኑ ሰዎች ቢሆንም ከዚህ እድሜ በታች በሆኑ ሰዎችም ሊከሰት ይችላል። ከነዚህ ሰዎች ታዋቂ ከሆኑት ታዋቂው የአሜሪካ የቀድሞ ቦክሰኛ መሐመድ አሊና ተዋናይ አክተር ማይክል ጄ Here's the life story of one Muhammad Ali and our take on his greatness. His boxing, his great service to humanity, his famous trash talk, but also his stepping out of line and stubbornness that kept him in the ring for too long. ምርመራው ምን ይመስላል? እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ የፓርኪንሰን በሽታ በምርመራ የሚገኘው ቀደም ብዬ በተጠቀስኳቸው ዋና ምልክቶች የተመረኮዘ ነው። ከምልክቶቹ ከሶስቱ ቢያንስ ሁለቱ ሲኖሩ በምርመራ ወቅት የሌሎች የኒውሮሎጂካል ችግሮች አለመኖር ተለይቶ ሲታወቅ በሽታውን ሊያመጡ የሚችሉ ሌሎች ነገሮች ለምሳሌ መድኃኒቶች፣ በጭንቅላት ላይ የደረሰ ጉዳት ወይም የጭንቅላቱ ውስጥ መድማት የሄም ስትሮክ እና የፓርኪንሰን መድኃኒቶች ሲጠቀሙ ምልክቶቹ የሚያሽሉ ከሆነ የመሳሰሉ ናቸው። ህክምናው ምን ይመስላል? አብዛኛው የፓርኪንሰን በሽታ ህሙማን የሚታከሙት ምልክቶቹን ለማሻል መድኃኒት በመውሰድ ቢሆንም ሌሎች ዘመናዊ የህክምና መንገዶችም በየጊዜው እየተሻሻሉ ናቸው። ከነዚህም ውስጥ በሽታው እየባሰ ሲሄድ የጤና ባለሙያዎች በቂ ጥናትና የታማሚውን የዕለት ተዕለት ህይወት ግንዛቤ ባስገባ መልኩ እንደ ችግሩ ሁኔታና ክብደት
የተለያየ አይነት የቀዶ ጥገና መንገዶችን ሊመክሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አንደኛ ፓሊዶቶሚ የተባለው እጅግ የከፋ ሁኔታ ላይ ከሆኑ መድኃኒቶች አልሰራ ላሏቸው በሽተኞች የሚሞከር ነው። በዚህም ሕክምና ቀጭን ሽቦ አእምሮ ውስጥ በማስገባት ግሎበስ ፓሊደስ የተባለው እጅግ አነስተኛ የሆነ ክፍልን እንዲጠፋ የማድረግ ተግባር ነው። ይህ ክፍል ፓርኪንሰን ላለባቸው ሰዎች እጅግ የበዛ እንቅስቃሴ ስለሚያደርግ ሃይፐርአክቲቭ ስለሚሆን እና በዚህም ሁኔታ የመንቀጥቀጥ፣ የጡንቻዎች መገተር፣ በመድኃኒቶች የሚባባስ ምልክቶች እና እንቅስቃሴን የመገደብ ሁኔታን ስለሚያባብስ የዚህ አካል መጥፋት ወይ መቀነስ ችግሮችን ስለሚያሻሽል ፓሊዶቶሚ የሚመረጥበት ጊዜ ይኖራል። ሁለተኛው አይነት ታላማረሚ የተባለው የህክምና አይነት ደግሞ በተለይ የከፋ የመንቀጥቀጥ ዲስብሊንግ ትሪመር ላለባቸው ሰዎች የሚውል ከሬዲዮ ሞገዶች በሚወጣው ኃይል በመጠቀም ችግሩን የሚያባብሰው ታላመስ የተባለውን የአእምሮ ክፍል የማስወገድ ተግባር ነው። ሶስተኛው አይነት ዲፕ ብሬን ስቲሙሌሽን ወይም ዲቢኤስ የተባለው መንገድ ቀደም ብዬ ከጠቀስኳቸው ከፓሊዶቶሚ እና ታላማረሚ ከተባሉት ይበልጥ አስተማማኝና በደህንነቱ የተሻለ ተብሎ የሚወሰደው ኤሌክትሮዶችን በመጠቀም የኤሌክትሪክ ኃይል ሰብታላሚክ ኒውክሊየስ ኦፍ ዘ ታላመስ እና ግሎበስ ፓሊደስ የተባሉት ጠለቅ ያሉ የአእምሮ ክፍሎች ውስጥ ያሉትን አካላቶች እነኚህም ሰውነትን ከማንቀሳቀስ ጋር ግንኙነት ያላቸው ክፍሎች ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ችግሩን የማሻሻያ መንገድ ነው። የእነዚህ ክፍሎችን ትክክለኛ ቦታ ለማወቅ ባለሙያዎች ኤምአርአይ እና ረቀቅ ያሉ ኒውሮ ፊዚዮሎጂካል ማፒንግ መንገዶችን ይጠቀማሉ። ይህ ዲቢኤስ የተባለው መንገድ በአእምሮ ውስጥ ያሉትን መልእክቶች በማመጣጠን መንቀጥቀጥን የሚያስቀር ወይም የሚቀንስ መንገድ ነው። በአሁኑ ወቅት የፓርኪንሰንስ በሽታን ለማዳን በዓለም ዙሪያ ብዙ አይነት ጥናቶች እየተደረጉ ነው። እዚህ ጋር መጥቀስ የምፈልገው ደረጃ 2 ፓርኪንሰን ወይንም ሰከንደሪ ፓርኪንሰኒዝም የሚባለው ከዋናው የፓርኪንሰን በሽታ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሆኖም መነሻዎቹ በመድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት፣ በበሽታዎች ወይንም በአእምሮ መጎዳት፣ በተለያየ ኒውሮዲጀነሬቲቭ ችግሮች የሚመጣና ከዋናው የፓርኪንሰን በሽታ ጋር ተመሳሳይ ምልክቶች የሚያሳየው አይነት ነው። ከዋናው የፓርኪንሰን በሽታ በተለየ ሁኔታ የደረጃ 2 ፓርኪንሰን ከጤና ባለሙያዎች ጋር በመመካከር በተለይ መድኃኒቶችን በጥንቃቄ በመምረጥና እንደ አስፈላጊነቱም ማሻሻያዎችን በማድረግ ችግሩን መቀነስ ይቻላል። ከነዚህም በተጨማሪ የፓርኪንሰን ምልክቶችን ለማሻሻል የሚደረጉ ህክምናዎች አንደኛ አካላዊ ፊዚካል፣ ሙያዊ ኦኩፔሽናል፣ የንግግር ስፒች ህክምናዎች፣ የመራመድ፣ የድምፅ፣ የመንቀጥቀጥ፣ ሰውነት ያለመጣጠፍና የአእምሮ ተግባር የመቀነስ ችግርን ለማስተካከል ያግዛሉ። ሁለተኛ አጠቃላይ የሆነ ጤናማነትን ለማገዝ ጤናማ አመጋገብን በመምረጥ። ሶስተኛ ሚዛንን ለመጠበቅ መተጣጠፍን ለማገዝ የሰውነት አካላትን ጥምረት ለመርዳት በቂ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ። አራተኛ ውጥረትን ለመቀነስ የማሳጅ ህክምና ወይም አገልግሎት ማግኘት። አምስተኛ ዮጋ እና ታይቺ የተባሉት ሰውነትን የመዘረጋጋት የመተጣጠፍ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ሰውነትን ማገዝ ጥቂቶቹ ናቸው። ለፓርኪንሰን በሽታ ምን አይነት መድኃኒቶች አሉ? በብዛት ምልክቶቹን ለማሻሻል የሚያገለግሉ ናቸው። ከነዚህም ውስጥ አንደኛ በበሽታው ምክንያት የሚጠፋውን ዶፓሚን የተባለውን ንጥረ ነገር የሚተኩ ለምሳሌ ካቪዶፓ፣ ሊቮዶፓ ወይንም ሴነሜት እና በተለያዩ የንግድ ስም የሚጠራው በታብሌት ወይም እንክብል፣ በካፕሱልና በብዙ አይነት ይገኛል። ሁለተኛ ዶፓሚን ንጥረ ነገርን በመምሰል የሚያገለግሉ ለምሳሌ ፕራሜፔክሶል ወይም ሜራፔክስ እና ሮፒንሮል ወይም ሪኩዊፕ የመሳሰሉት ይገኛሉ። ሶስተኛ አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎች ወይም ኢንቮለንተሪ ሙቭመንትስ ለማሻሻል የሚያገለግሉ ለምሳሌ አማንታዲን እና አራተኛ የአንቲኮሊነርጂክ እና የአንቲሂስታሚን ባህሪ ያላቸው መንቀጥቀጥንና የሰውነት መገተርን ለመቀነስ ከሚያገለግሉት ቤንስትሮፒን ወይም ኮጀንቲን አንዱ ነው። እዚህ ጋር ማስረገጥ የምፈልገው ነገር ከፓርኪንሰን በሽታ ጋር የሚኖሩ ሰዎች የጤና ባለሙያተኞችን ሲያናግሩ በተለይ ሊቮዶፓ የተባለውን የያዙ መድኃኒቶች የሚወስዱ በጭራሽ እንዳያቆሙ ይመከራል። ምክንያቱም
መድኃኒቶቹ ከተቋረጡ መንቀሳቀስና መተንፈስ ያለመቻል ችግሮች ሊያጋጥሟቸው ስለሚችሉ። በመጨረሻም ምንም እንኳን የፓርኪንሰን በሽታ ቀስ በቀስ እየጠነከረ የሚሄድ ቢሆንም ችግሩ እየገፋ ሲሄድ ከበሽታው ጋር የሚኖሩ ሰዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ ይሄዳል። ስራን የመስራት፣ በቤት ውስጥ የሚደረጉ ተግባራት፣ በማህበራዊ ኑሮ ላይ መሳተፍና ከጓደኞች ጋር የሚፈልጉትን አብሮ ማድረግ አስቸጋሪ ይሆናል። እነኚህን ችግሮች መጋፈጥ ቀላል ስለማይሆን ህሙማን ከድጋፍ ሰጪ ሰዎች ቡድኖችና ተቋማት ጋር ህብረት በመፍጠር ከፍተኛ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። ቡድኖቹ ከፓርኪንሰን በሽታ ጋር ለሚኖሩ ታማሚዎች ቤተሰቦቻቸውና እንክብካቤ አድራጊዎቻቸው ጥሩ መረጃ፣ ምክርና ጠቃሚ የሆኑ ምንጮችን በማጋራት ያግዛሉ። እንግዲህ የዛሬ ዝግጅቴን በዚሁ አገባድጃለሁ። ጤና የሁሉም ነገር መሰረት ነውና እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ተከታታይ መረጃዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ከነዚህ ዝግጅቶች እንደምትማሩ ተስፋ አደርጋለሁ። ቤተሰቦና ሌሎች ወገን የማህበረሰብ ክፍሎች እንዲጠቀሙ ሼር በማድረግ እንዲረዷቸው በድጋሚ በትህትና ጠይቃለሁ። በሚቀጥለው ዝግጅቴ ሌላው የነርቭ ችግር የሆነው ኒውሮሎጂክ ኮንዲሽን ከማስታወስ እክል ጋር የተያያዘው ስለ አልዛይመር በሽታ የሚዳስስ መሰናዶ ይዤ እመለሳለሁ። እስከዛው የመሰናበታችሁ ዶክተር ሳሙኤል ኃይሉ ነኝ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ጤና ሁኑ።